So hi, welcome everyone who's watching. I am very excited to have this little afternoon tea chat with all of you, along with one of my very favoriteest person in this whole wide world. And I think just to give a little introduction, I would just like to quickly recap on what was the idea behind doing something like this. So the series is called Tuesdays with. And I want to talk about a small book that I read when I was in 10th standard, which has left a very strong impression on my mind. It's called Tuesdays with Maury, which is a story of a student and his professor. He's a very successful man who's had a very sort of a successful career and has a lot going on in his life, but feels like something is missing. And then one day he discovers that one of his professors is not keeping well, so he goes and visits him, and just one visit turns into multiple visits, and then eventually they have this sort of a routine where he goes and spends every Tuesday with his professor, and they talk about anything and everything, right from jobs, careers, money, relationships, love, art, life, and so on and so forth. So when we were sort of thinking about this whole lockdown situation, everybody being so uncertain and lost, not knowing where, what, all of it. So I thought maybe get some of our wise friends who've seen I think they've just seen so much, so it's beautiful. So today afternoon I have with me one of my favorite friend, my I think a mentor to a lot of us, very senior psychologist, writer, thinker, artist, critique. Everyone who knows her what kind of impression she's sort of left on our life, and an integral part of our life. So Dr. Shamla Vanarase, hello, good afternoon. Hello. Can you hear me properly? Fine. Vyavasthit hatoy na avaz? Okay. So yeah, I mean, I already spoke to you about what this whole idea was. And Tuesdays with Maury was one of my favorite books. So we thought that maybe let's try and do something like that for a lot of our friends who are stuck in their own houses, but are also trying to reimagine things, recalibrate a lot of things. And maybe and I'm again talking from my perspective, that it's been pretty smooth in the sense, I don't think our generation has seen a lot of things. I mean, a lot of changes that way. But I feel like ha जो pause आहे आणि हे जे एक sudden unexpected situation जी create झालेली आहे, that is going to be a very defining moment in our in our lives. So how has this phase been treating you? How are you looking at all of this? How are you basically? I am fine as ever, because as it was, I was not really socializing on a regular basis, though I love being in social gatherings. पण आता असं झालंय की जेव्हा कुठेच जाता येत नाहीये तेव्हा आपण सगळ्यांच्यात आहोत असं वाटण्याचा हा एक वेगळाच अनुभव. हा अनुभव मला पण नव्हता कधी, की आपण कोणाशी बोलतोय ते आपल्याला दिसत नाहीये पण सगळेजण आहेत. हा अनुभवच इतका वेगळा आहे की या लॉकडाऊनचा मला हा नक्की एक फायदाच झालाय असं म्हणायला पाहिजे. आणि मी काय करतेय तर मी जे पूर्वापार करत आले तेच. a lot of thinking, a lot of every little thing that happens around, and then housework and other things. मला वाटतं की असा पॉज इवन धावपळीच्या काळामध्ये सुद्धा आपण घ्यायला हवा असतो, आणि तसा सगळेजण घेत नाहीत असंही मला पुष्कळदा वाटतं. आणि तो जर घ्यायला आपण शिकलो तर आपलं आयुष्य पुष्कळ सुखद होत. आणि गंमत अशी आहे की न भेटता भेटल्याचा हा सगळा प्रयोग तुझ्या पुस्तकावर केलास तो मात्र भेटण्यावर अवलंबून आहे. की ज्याला आपण नेहमी भेटत नाही त्याला मुद्दाम जाऊन भेटायचं आणि
त्या कल्पनेतून आलेली ही गोष्ट की जिथे आपण कोणीच एकमेकांना भेटत नाही आहोत त्यावेळेला आपण करतोय. मजा आहे. ही ऍक्च्युली सगळीच मजा आहे. आय थिंक अ लॉट ऑफ अस आर फाइंडिंग व्हेरी न्यू वेज ऑफ डीलिंग विथ दिस सिच्युएशन. म्हणजे भेटणं या शब्दालाच एक वेगळी परिभाषा आता हळूहळू डेव्हलप व्हायला लागली आहे की काय, असं असं वाटतंय. म्हणजे आय थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ डायनॅमिक्स फॉर अ लॉट ऑफ अस. हा, म्हणजे फोन आले ना तेव्हा संभाषण ही गोष्ट थोडीशी वेगळी झालीच. आपल्याला माहिती आहे की पुष्कळ माणसं फोनवर बोलताना सुद्धा हातवारे करतात किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावरती ते बोलण्यासारखं दिसत असतं आपल्याला. आणि फोनवरती तरी निदान भेटलो, जे सध्या मॅक्झिमम प्रमाणात चालू आहे की बाकी काही नाही तर निदान फोनवर तरी बोलूया. आणि अशीच ती गंमत असते की आपण एकमेकांशी बोलतो तेव्हा खरोखरी आपण काय काय घेत असतो दुसऱ्याचं, कशाला आपण प्रतिसाद देत असतो, हे सुद्धा मग आता आपण विचार करायला बसलो की आपल्या लक्षात येतं की असं मला न दिसणाऱ्या माणसांशी मी बोलतेय आणि त्यांना मी दिसतेय. आता याच्यामध्ये दिसण्यातून आपण त्या माणसाविषयी काय काय समजून घेत असतो आणि न दिसल्याने आपल्याला काय काय चुकल्यासारखं कुठेतरी राहून गेल्यासारखं वाटतं. कारण संभाषण म्हटलं की ते एकातून दुसरं ती जी साखळी होते, ती साखळी अशा दिसलेल्या आणि न दिसलेल्या किंवा तर्काने जाणलेल्या गोष्टींवरच अवलंबून असते. Amazing. A lot of people are watching us. Vidula Tai is saying hello. Vidula Kudekar. She's asking, Namaskar, Tai, how are you? Then there is a lot of my friends. Tanvi is here. Maitre is here. Neeraj, hello, Mantoy. Dr. Ajay Joshi ahet. So a lot of our friends, and also, you know, everybody from across the globe. And hello. सगळ्यांना hello. ओके, आय वॉन्ट टू ऍक्च्युअली टेक यू बॅक इन टाइम. आणि म्हणजे आपण बाकी सगळं आणि काय म्हणूयात, एकंदरच या डिस्कशनला तसा अजेंडा ऍज सच काही नाही आहे, बट इट्स प्रिटी मच एक्सप्लोरिंग द आर्ट्स अँड द यु नो arts life and our association with all of these things. Now you have as much as your life has been about psychology, it has been about writing, thinking, communicating, um, also your explorations with dance, theater. You've been a performer, and also films, you know, such a big part of your life, I would say. So कुठे सुरू झालं? How does like you, it looks like you were born into it. परफॉर्मन्स कुठे सुरू झाला हे सांगणं मोठं कठीण आहे. पण मी पहिला स्टेजवर परफॉर्मन्स केला तो मी 4थीत असताना. पण तेव्हा शाळांमध्ये असं होतं की ड्रिल मास्टरच डान्स शिकवायचे आणि त्या डान्स मध्ये मला फक्त असं बोट करून असं हलवायचं असतं एवढंच कळलं होतं. पण 8व्या वर्षी मी एका नाटकात काम केलं. माझी मोठी बहीण एक संस्था चालवायची आणि त्याने टीनेज मुलांच्या प्रश्नावरती एक नाटक, मोहन तोष्णीवाल नावाचा लेखक होता, त्यांनी लिहिलं होतं आणि कुमार साहित्य मंडळ म्हणून ती संस्था होती. तर त्याच्यामध्ये एका लहान मुलीचं काम होतं. ते मी माझं पहिलं स्टेजवरचं काम. म्हणजे मेकअप बिकअप करून स्टेजवर जायचं, याचं जे काही एकंदर असतं त्या वयामध्ये ते सगळं मी 8व्या वर्षी अनुभवलं. त्याच्यानंतर मग 10व्या वर्षी मी सेवादलाच्या कलापथकात गेले. सेवादलाचं कलापथक हे एक वेगळं जग होतं, वेगळाच अनुभव होता. सेवादलाच्या शाखेवर संध्याकाळचे आम्ही रोज जात होतो. पण कलापथक हे मुळात सुरूच मुळी 48 साली गांधींच्या खुनानंतर जी देशात स्थिती तयार झाली होती, त्या काळामध्ये नवीन भारताचं रूप कसं असेल, नवे बदल आता कोणकोणते करावे लागतील, याविषयीच्या अनेक गोष्टी सांगणारं असं ते पथक होतं. त्याच्यात पोवाडे असायचे, गाणी, छोटी नृत्य असायची, नंतर मोठी नृत्य पण असायची. आणि त्याच्या बरोबर वाढत वाढत तमाशा करत आणि बघत
महाराष्ट्र दर्शन हा जो 60 साली महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वेळेला मोठा कार्यक्रम झाला, त्या कार्यक्रमापर्यंत म्हणजे वयाच्या 10व्या वर्षापासून 21-22 वर्षाची होईपर्यंत मी कलापथक या एका गोष्टी भारलेलीच होते. म्हणजे की प्रत्येक सुट्टीमध्ये दौरा तरी असायचा, नाही तर नव्या कार्यक्रमाची तालीम तरी असायची. आणि सेवादळामध्ये अर्थातच भेटणारी माणसं, शाखेवर येणारे लोक असायचे, काही वेळेला त्यांच्यातलेच काही कलावंत असायचे. आम्ही तर एक खऱ्या अर्थाने कला शिकणारे सुद्धा नव्हतो सगळेजण, पण तिथे जाऊन शिकायचो. मग नाच असेल, गाणं असेल, तिथे जाऊन शिकायचं. तमाशा असेल तर त्याच्यामधलं काम करायला शिकायचं. हे सगळं तिथे झालं आणि एक अतिशय वेगळं सामाजिक वर्तुळ माझ्या समोर उघडलं, जे एरवी मला कधी बघायला मिळालं नव्हतं. कारण मी वाड्यात म्हणजे पुण्यातला वाडा हे जे काही एक प्रकरण होतं, त्याच्यामध्ये मी वाढले होते आणि तिथेच जर वाढले असते तर आज मी जशी आहे तशी मी नक्की नसते झाले. सेवा दलाच्या कलापथकामुळे मी महाराष्ट्रभर फिरले, देशातही अनेक ठिकाणी फिरले आणि अगदी वेगवेगळ्या प्रकारच्या माणसांशी, वेगवेगळ्या पातळीच्या कलावंतांशी माझा संबंध आला. प्रत्यक्ष जीवन पण बघायला मिळालं, की जिथे आपण खेड्यामध्ये जाऊन कार्यक्रम करतो, गाणी म्हणतो, तिथली आपल्याच बरोबरीची मुलं मुली कशी राहतात हे आम्हाला फार सहज दिसून यायचं. आणि त्याच्याबद्दल कधी चर्चा किंवा बौद्धिकांचं कोणी घेतलं नाही तरी आमच्यावरती त्याचे ठसे उमटतच गेले. आणि या देशाची माती काय आहे, इथलं माणूस कसं घडतंय हे आम्हाला दिसत होतं आणि आम्ही मोठे होतच होतो. So, and then what about films? फिल्म केम व्हेरी लेट इन माय लाईफ. म्हणजे फिल्म मी बघत होते, मला आवडत असे सिनेमा, पण आय हॅड कम टू अ पॉइंट बाय द 70s, मला वाटतं गंगा जमुना का मदर इंडिया मला आठवत नाही, या दोन पैकी एक सिनेमा मी पाहिला आणि ठरवलं की पुन्हा मी पॉप्युलर सिनेमाला जाणार नाही. इतकी मी विटले होते सिनेमा बघण्याला. सिनेमे बघितले पुष्कळ, पण मला कंटाळा खरंच आला होता त्याचा. पण त्याच्यानंतर 75 साली मी प्रोफेसर बहादुरांचा एक कोर्स युनिव्हर्सिटी विमेन्स असोसिएशननी छोटा कोर्स केला होता आणि त्यांची व्याख्यानं मी ऐकली आणि मला असं झालं की नाही, हा आपला सगळा जो प्रतिसाद आहे तो आपल्याला बदलायला पाहिजे आणि आपल्याला हे माध्यम नीट समजावून घ्यायला पाहिजे. आणि मग मी बहादुरांचा जो महिन्याभराचा मोठा प्रोग्राम असायचा, तो समर वेकेशन प्रोग्राम, तो मी केला. तेव्हा मी कॉलेजमध्ये नोकरी करत होते, त्यामुळे कॉलेजचे लेक्चर सांभाळत तो मी केला. पण मग त्याच्यानंतर मात्र सिनेमाचा अभ्यास हा माझा फार आवडीचा आणि सतत चालू राहिलेला विषय झाला, तो आता काय म्हणजे. Would you like to talk about your favorite film? I know it, and I have heard you speak about it several times, but just like for everybody who's joined us, आणि म्हणजे I feel like Pather Panchali is such a I don't even know what word to use because it's beyond that. पण बऱ्याच जणांनी आणि माझ्या पिढीतल्या बऱ्याच जणांनी, माझ्याहून लहान असलेल्या बऱ्याच जणांनी अनफॉर्च्युनेटली अजून तो सिनेमा बघितला आणि ऐकला आहे अर्थातच भरपूर त्याच्याबद्दल. जी लोक शिक्षण घेतात या क्षेत्रात ते अर्थातच म्हणजे त्यांच्यासाठी इट्स अ स्टडी. बट व्हॉट अबाउट पीपल हू हर्ड सो मच अबाउट दिस फिल्म अँड नॉट बट अँड ऑल्सो बिकॉज आय वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट. ऍक्च्युली असं आहे की पाथेर पंचली मी पूर्वी जेव्हा बघितला होता ना, पुण्यात जेव्हा तो लागला तेव्हा इतकी वाईट प्रिंट इथे आलेली होती की मला तो काहीही कळला नव्हता. मी कोर्समध्ये तो पाहिला आणि लखलखीत तसा प्रकाश पडल्यासारखं आपण म्हणतो ना, तसं झालं की सिनेमा असा असतो. सिनेमा हुबेहूब असतो म्हणजे कसा असतो, हुबेहूब म्हणजे काय, याचाच एक वेगळा अर्थ पाथेर पांचाली मधून मला कळला. कारण पाथेर पांचालीमध्ये जे खरोखरी आपल्याला समोर दिसतं
म्हणजे अक्षरशः एखाद्या गरीब माणसाचं घर हे दुसऱ्या कुठल्याही हिंदी सिनेमातलं, मराठी सिनेमातलं आणि पाथेर पांचालीमध्ये याच्यामध्ये त्यांच्या तपशिलाच्या भरणीत जो फरक आहे ना, तो मला म्हणजे अजून मला त्याच्यामधल्या नवीन नवीन गोष्टी जाणवत असतात. कधी त्याच्यातली तेलाची बाटली जाणवते, कधी ते लाकूड चुलीमध्ये किती घातलेलं आहे ते लक्षात येतं, कधी झाडं पानं, कधी एखादा तळ आणि त्याच्यामध्ये पडलेला थेंब यासारखे जे तपशील राय टिपतात. आणि त्यांनी मग पुढे मी त्यांच्याविषयी जेव्हा वाचलं तेव्हा त्यांनी स्वतः असं म्हटलंय की मी एक साधी सरळ गोष्ट घेतो आणि त्याचा पोत मी दृश्य तपशील शक्य तितका खरा करून त्याचा पोत मी विणत जातो. हे पोताचं विणणं जे आहे ते नुसतं चकचकीत ग्लॅमरस कथनापेक्षा फार वेगळं असतं. आणि पाथेर पांचालीमध्ये तर संबंध देशभर घडलेल्या एका मोठ्या परिवर्तनाचा आयाम त्याच्यामध्ये आहे की इंग्रजी राज्य इथे आलं, त्यांनी इथे ज्या सिस्टीम्स आणल्या त्यांनी आयुष्य बदललं. आणि ते फक्त शहरात बदललं असं नाही, तर लहान खेड्यातल्या एका भिक्षुकाच्या घरापर्यंत ती ढासळ मोडकळ पोचली. आणि हे कसं घडलं आणि हे कसं घडलं याचा जो शोध आहे तो मग नित्य जीवनातून आहे, तो माणसांच्या आपापसात असलेल्या नात्यातून आहे, तो एकमेकांना धरून राहणारी माणसं सुद्धा शेवटी कसे त्यांचे हात एकमेकांपासून सुटतात याच्याबद्दलही अनेक पातळ्यांवर. म्हणजे मी जितका विचार करते तितकं माझ्या असं लक्षात येतं की पाथेर पांचालीतली एक फ्रेम उचलली आपण तरी त्याच्या हा व्यापक संदर्भ, त्याच्यामधल्या गोष्टीचा जो तपशील आहे तो, आणि जी कोणती व्यक्तिरेखा समोर आहे तिचं व्यक्तिरेखन, या सगळ्याचे तपशील त्याच्यामध्ये एकाच वेळी असतात. म्हणजे अगदी आता मला माहिती नाही किती जणांनी पाथेर पांचाली पाहिलाय, पण पाहिला असला तर त्याच्यातलं आगगाडीचं दृश्य सगळ्यांना नक्कीच आठवत असेल. त्याच्यामध्ये एक जागा अशी आहे की जिथे आपू त्या खांबाला कान लावून त्याच्यातनं येणारे आवाज ऐकतो आणि काय आहे असं विचारतो आणि दुर्गा नुसती त्याला एका जेस्चरने काही माहित असं करते. ते एक फ्रेम जरी घेतली ना तरी त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या कथेतलं कथन आहे इंग्रजी साम्राज्य आणि त्यांचं टेलिग्राफ आणि त्यांची रेल्वे, याच्या दोन प्रमुख बदल घडवणाऱ्या गोष्टी होत्या त्यांचे तपशील त्याच्यात आहेत. आणि जी छोटी मुलं ज्यांना या आर्थिक किंवा राजकीय व्यवहारातलं काही कळत नाही ती त्या पार्श्वभूमीवर लहानाची मोठी होत आहेत. आणि असं आपण बघायला लागलो ना की आपल्याला असं दिसतं की चित्रपटामधलं सत्य हे कशा प्रकारचं असतं, तर ते त्या रचनेशी पण संबंधित असतं की रचना करताना जी सूत्र आहेत, ज्या तऱ्हेची कथन सारणी आहे आणि ज्या तऱ्हेचा दृश्य तपशील आहे, या तिन्हीची एकात्मता पाथेर पांचालीमध्ये मला फार जाणवते. आता मी किती वेळ बोलेन पाथेर पांचालीबद्दल, मला वाटतं एवढं पुरे. आय नो. ओके, एक नीरज बोरसे यांनी एक कॉमेंट केली आहे आपल्या ह्याच्यावरती. त्यांचं म्हणणं आहे की म्हणजे सेवा सदनाबद्दल तुम्ही बोललात, आम्हाला तुमच्या आवाजात सेवा दलातलं गाणं किंवा 4 ओळी किंवा काही ऐकायला आवडेल. अँड वुड यू लाईक टू काय रिस्पॉन्ड टू दॅट? गाण्यांची सुद्धा अशी गंमत होती की ते गाणी ऐकताना नुसता आशय आमच्यापर्यंत पोहोचला असं नाही, शब्दांच्या करामती सुद्धा आमच्यापर्यंत पोहोचल्या. एक मला ही ओळ अगदी म्हणजे फारच विशेष वाटते की शेतकरी राजाला आव्हान आहे त्याच्यामध्ये, तुकडा भर जमिनीचा नाही पत्ता, कांबळी विण नाही मालमत्ता, उरली नाही सत्ता, सत्ता कशावरती, कधी येईल तुला जागरती शेतकरी राजा. आता याच्यामधली जी छंदाची गंमत आहे ना, म्हणजे तुम्ही चालीवरती म्हणायला लागलात की
तुकडाभर जमिनीचा नाही पत्ता, बांगविण नाही मालमत्ता, उरली नाही सत्ता सत्ता कशावरती, कशी येईल तुला जागरती, शेतकरी राजा हे राजा. हे तुम्ही ऐकलत ना की तुम्ही किती चांगलं उच्च प्रतीचं शास्त्रीय संगीत ऐकलेलं असलं तरी याच्यामधली जी आवाहकता आहे आणि जी तुम्हाला पकडण्याची शक्ती आहे ती तुम्हाला जाणवल्याशिवाय राहतच नाही. सेवादलातली असंख्य गाणी आहेत, म्हणजे मी केव्हाही गाणं म्हणून आठवायला गेले तर मला एखादं तिथलंच आठवतं. एवढं बास आता गाता नाही यायचं. ह्याच्यावरनं म्हणजे मला आय मीन गाण्यावरनं आय जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन दिस ट्रॅक ऑफ पोएट्री विच ऑल्सो इज अगेन अ बिग पार्ट ऑफ युअर लाईफ. एवढं कसं जमतं एका व्यक्तीला असं मला विशेष प्रश्न पडतो, पण ठीक आहे, तो वेगळा मुद्दा. पण आम्ही काही दिवसांपूर्वी ज्यांना माहिती नाही त्यांना आयपार फेस्टिवल मध्ये एक छोटासा प्लॅटफॉर्म परफॉर्मन्स केला होता, विच आय हॅव बीन टोल्ड दॅट मेनी इयर्स अगो वॉज ऍक्च्युअली परफॉर्म्ड एज अ फुल लेंथ परफॉर्मन्स. गाणी आणि अनेक विविध कविता वाचन आणि अशा स्वरूपाचं त्याचे अनेक प्रयोग झाले, जे खूप वर्षांनंतर लकीली माझ्या हातात ती स्क्रिप्ट मला एक दिवसापूर्वी मिळाली, जेव्हा अनफॉर्च्युनेटली बट फॉर्च्युनेटली वन परफॉर्मन्स गॉट कॅन्सल्ड अँड वी हॅड टू परफॉर्म. सो मी आणि कल्पेश आम्ही दोघही जण असे ते पुलं म्हणतात ना, 56 सशांची व्याकुळता, त्या कोणतो सखाराम गटने. सो तसे आम्ही दोघं जण होतो. कल्पेश अँड आय वॉज स्ट्रगलिंग विथ इट बिकॉज वी वर गिवन दिस लाईक ब्युटिफुल कंपायलेशन ऑफ पोएट्री. And of course, Prasad was obviously very comfortable with it because he had grown up listening to all of these words. So Itu Keuli म्हणून जे compilation आहे त्यातला हा एक chunk आहे पोएट्रीचा which you have written, right? माझी मुलगी जेव्हा नाक वाकडं करून म्हणाली. Do you remember a few lines of it or should I read it for you? I would like you to respond to that because त्याचा जे progression आहे तो ज्या वेगवेगळ्या stages एका मुलीच्या आयुष्यातल्या किंवा जनरली इन लाईफ इट्स लिटरली 4-5 स्टॅन्झास बट इट हॅज अ जर्नी. सो वुड यू लाईक टू कॅन आय रीड इट क्विकली? Maybe just like for a minute. Yeah. माझी मुलगी जेव्हा नाक वाकडं करून म्हणाली, या बच्चूची दादागिरी मी मुळीच चालू देणार नाही, तेव्हा मला कौतुकच कौतुक आत भरून आलं होतं. माझी मुलगी जेव्हा दप्तर आपटत म्हणाली, बाई त्यांच्या लाडक्या मुलींनाच घेतात नाटकात, मी सरळ तक्रार करणारे, तेव्हा मला फिक्कट कौतुक, करपट राग आणि कणकेतल्या मिठावडी भीती वाटली होती. माझी मुलगी जेव्हा मैत्रिणी बरोबर खिदळत आली आणि एकमेकीच्या हातावर टाळ्या देत त्या दोघी कुणा सायकलवाल्याला झाडल्याचं बोलू लागल्या, तेव्हा माझा धसका मी बोलून दाखवला नाही. त्या हसल्या असत्या. माझी मुलगी जेव्हा कॉलेजातल्या कुणी प्रोफेसर विरुद्ध सह्या गोळा करून आली, तेव्हा मी तिची कान उघडणी केली, पण कौतुक विझलं नाही. परवा माझ्या मुलीचा नवरा माझ्या समोर तिच्यावर खेकसला आणि ती निमूट कोरड्या डोळ्यांनी भाजी चिरत राहिली, तेव्हा माझ्या पांढुरक्या शहाणपणानं पराभवाच्या काळ्या प्रवाहात संथ मिसळू दिली लाल सांडपाण्याची चिरी. माझी मुलगी सुद्धा समजून चुकलीच म्हणायची. Well done. I want you to talk about this because okay, I want you to talk about it. It's not just about the girl growing, it's also about the mother. म्हणजे आईने तिला ज्या याच्यातून जाताना पाहिली त्याच्यातनं आई ही गेलेलीच असते आणि तिला वाटणारं कौतुक मागे सारून ती तिची कानोकाडणी करते आणि शेवटी उरतं काय, तर आईचंही कौतुक मागे राहतं आणि त्या मुलीच्या आयुष्यात ती कानोकाडणीच खरी ठरते. आणि जेव्हा जेव्हा या तऱ्हेचा व्यवहार चालू राहतो समाजामध्ये,
तेव्हा आपल्याला असं दिसतं की त्याला एक प्रकारचं शहाणपण म्हटलं जात, की मुलींनी निमूट डोळ्यांनी भाजी चिरत राहणं हे शहाणपण आहे. ते असतं का मला माहिती नाही, पण ती आई म्हणते की माझी मुलगी समजून चुकलीच म्हणायची. समजून चुकलीच हे दोन्ही महत्वाचं आहे, की समजलं तर आहेच तिला, पण समजून चुकली आहे का? मी कदाचित केव्हा तरी त्या आईलाही असं वाटून गेलेलं आहे की आपण निमूट नाही राहता कामा, पण ती राहिली आहे. आणि मुलीने तरी निमूट राहायला नको होतं, पण तीही राहिली. मग चुकलोच का आम्ही दोघी? असा एक त्याला छोटासा अँगल आहे. but it's not small. म्हणजे त्याच्यात खूप खूप इट्स व्हेरी डीप. आणि दुसरं म्हणजे मला कायम एक असं वाटतं की लाईक हाऊ डिड युअर every time you write or you talk or you read or whether it is through music, म्हणजे कुठल्याही प्रकारची कला किंवा it is a response to what you are seeing around you always. Maybe a reflection, maybe an answer, maybe an introspection. Was this because, particularly for you, did it happen because you studied psychology? Did it happen because you were constantly out there um, on the field? Or like how do you look at this reflection? No, actually असं आहे की I had a way with the word even as a child. म्हणजे तसा मला भाषेची आवड होती, वाचन माझं खूप होतं. मी वाचत पडायची म्हणजे मला शुद्ध नसायची इतकी मी वाचत पडायची, असं माझं होतं. आणि छंदांचं जे वेड असतं त्याच्यातूनही काही वेळेला शुभेच्छा पत्र लिहिणं किंवा असं याच्यामध्ये मग स्वतः लिहिलेल्या ओळी लिहायच्या, असं माझं चालायचं. आणि कविता नावाची गोष्ट ही या शब्दांच्या जोडाजोडीपेक्षा वेगळी आहे. हे हळूहळूच अर्थात कळायला लागतं, कारण शब्दांची जोडाजोडी आपण करत राहतोच. जेव्हा तुकारामांचं एक हे आहे की काही अक्षरांची करून या जोडी कवित्वाची गोडी सांगू मी. आता मी चुकतेय, स्मरण बरोबर नाहीये. कवित्वाची रूढी घालावी का, अशा तऱ्हेचा तुकारामांचा प्रश्न आहे की शब्दांची जोडाजोडी करून कवित्वाची रूढी घालता येत नाही. मग ती कुठे आहे? तर ती तुम्हाला झालेल्या दर्शनाचं थेट आविष्कार करण्यामध्ये आहे. मी कवित्वाच्या त्या शिखराला पोहोचली की नाही मला माहित नाही, पण अनेक वेळेला मला असं वाटतं की ती एक आविष्कारशीलतेची आणि कलात्मकतेची सुद्धा एक पायरी असते, आणि प्रत्येक पायरीची एक साधना असते. प्रत्येक जण आपापल्या वकुबानुसार ही शब्दशक्ती वापरत असतो, आणि मीही ती माझ्या वकुबानुसारच वापरलेली आहे. आणि त्यामुळे एका कवीने जसं म्हटलंय, तूही आता कंची. मला प्रश्न विचारणाऱ्या माणसाला तो कवी विचारतो की तूही आता कंची. तर हा प्रश्न ज्याचा त्यांनी स्वतःला नेहमी विचारावा, की आपण कलेच्या क्षेत्रात असलो, आपण विचाराच्या क्षेत्रात असलो, आपण प्रत्यक्ष कृतीच्या सामाजिक कृतीच्या क्षेत्रात असलो, तरी तूही आता कंची हे आपल्याला माहिती पाहिजे. कारण कवित्वाची रूढीच आपण घालतोय का खरोखरी ऋषीर दर्शनात जसं म्हणतात तसं काहीतरी एक कलात्मक सत्य आपल्याला गवसलंय म्हणून आपण ते मानतोय. आणि तसं जर आपण करत नसलो तर या भ्रमातनं आपण जेवढे लवकर जागे होत तेवढं बरं आहे. कारण हे परफॉर्मन्सच्या बाबतीतही होऊ शकतं, कारण परफॉर्मन्स मध्ये तर पहिली गोष्ट अशी असते की तुम्हाला समोरून खूप मोठी दाद मिळत असते, आणि ही दाद मिळाली म्हणजे मी शिखरावर पोचले किंवा पोचलो असं वाटण्याचा धोका खूप असतो. एकदा दाद मिळाली म्हणून कोणी
शिखरावर पोहोचत नाही. आणि त्यामुळे तूही आता कंची हे जर आपण विसरलो नाही तर मग आपण एखादा सत्याचा मुद्दा काय आहे ते शोधत असू, किंवा एखाद्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये आपण कृती कोणती करायला पाहिजे याचा विचार करत असू, किंवा आपण आपली एखादी कल्पना लढवत असू, त्या सगळ्या ठिकाणी आपल्याला त्याचा एक मार्गदर्शक म्हणून उपयोग होतो हे नक्की. एक प्रश्न आहे विदुला ताईंचा, विदुला कुडेकरांचा. त्यांनी म्हटलंय की यू हॅव सीन इंडिया प्री इंडिपेंडन्स, पोस्ट इंडिपेंडन्स, ग्लोबलायझेशन सो मच, तर त्यातील जी आव्हानं आहेत त्या आव्हानांमध्ये काय फरक आहे अँड हाऊ डू यू लुक ॲट दॅट? हा, म्हणजे आता जर स्वातंत्र्याच्या वेळेचा काळ घेतला ना, तर स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आम्ही काय ऐकत मोठे झालो की नवीन भारत घडवायचा आहे. आणि हा भारत कसा असेल तर जाती धर्म वर्ग विरहित, राष्ट्रप्रीत्यर्थ वाहू जीवित असा हो करा मनी निर्धार, गांधीजी मनामध्ये स्मरणार त्याला हे ध्येय जवळ दिसणार. हे सर्वसाधारण तरुणाला माहीत असलेलं ध्येय होतं. तर जाती धर्म वर्ग विरहित राष्ट्र ही गोष्ट प्रत्येकाला आपापल्या आयुष्यामध्ये प्रत्यक्षात जगून बघायची होती. आणि ती जगून बघणं याच्यामधली आव्हानं तर अशी होती की एकीकडे संधी उघडत होत्या आणि दुसरीकडे आर्थिक ताण वाढत होता. पहिला आधी फाळणीचा धक्का, मग गांधीजींच्या खुनाचा धक्का, आणि तरी राष्ट्र उभारणीचं काम चालूच आहे. मग त्याच्यामध्ये पंचवार्षिक योजना येत आहेत, मग त्याच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती नेहरूंसारखा पुढारी, जगाच्या तिसऱ्या शक्तीचा नेता, अलिप्त राष्ट्रांचा नेता म्हणून उदयाला येतोय, पंचशील तत्व सांगतोय. पुन्हा चीनचं आक्रमण होत आहे आणि ताकीचा प्रश्न पुढे येतोय. पण आपापले आयुष्य बनवण्याच्या मागे होतो. मी सायकोलॉजी घेऊन MA झाले होते, तसे जे जे कोणी उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडले त्यांना नोकऱ्या कुठे मिळतील, किती मिळतील, बेरोजगारी हा काही आजचा प्रश्न नाहीये, तो तेव्हाही होता. पण तेव्हा जरा आशा होती की आर्थिक विकासाची चक्र जसजशी वेगाने चालतील तसतशा नोकऱ्या वाढत जातील. नोकऱ्या वाढल्या जरी तरी विषमताही वाढली. आणि हा विषमतेचं आव्हान आणि आर्थिक प्रगती याचा मेळ बसला नाही. आणि हे जे सुरुवातीचं स्वप्न होतं की चला चला रे आपण सारे सहकारी बनूया, नवनिर्मितीच्या राज्यासाठी वाहून घेऊया, हे टिकलं नाही. आणि मग तर काय, राजकारणामध्ये 60चं सबंध दशक हे पडझडीचंच होतं. सगळे पक्ष फुटले, सगळीकडे वाताहती झाल्या. आणि मग राजकारण हा सत्तेचा खेळ असतो आणि लोकशाही म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नवोदय वगैरे असं काही नसून बहुमताचा खेळ आहे, हे राजकारणात स्थायी झालं. आणि मग अर्थातच त्याचा अर्थकारणात आणि सगळ्या सामाजिक व्यवहारात पण परिणाम दिसायला लागला. आणि याच्यामध्ये आम्ही जे धडपडत होतो, आम्ही होतो शिक्षण क्षेत्रात, तिथे हे नवीन विचार ज्या प्रकारची सिलेबस होती त्याच्यामध्ये तर काही नव्हती. सोशल सायन्सेस मध्ये करंट अफेअर्स फार काही नसायचं. आणि त्यामुळे आपल्या जीवनात मग आपण काय करणार आहोत हा प्रश्न सारखा असायचा. आणि सेवादलामध्ये रचनात्मक विधायक कार्य हा संस्कार आमच्यावर पुष्कळ जास्त झालेला होता. एंटरप्राइज आणि आर्थिक प्रगतीचा हातभार हा आमच्या अभ्यासाचा विषय झाला. पण प्रत्यक्षामध्ये बहुसंख्य माणसं
ज्यांना समाजासाठी काहीतरी करावं असं वाटत होतं, ते स्वयंसेवी पद्धतीने काम करायला लागली. आणि मग आपल्याला अशा अनेक संस्था दिसतात. माझा सगळ्यात जास्त संबंध पालक शिक्षक संघाशी आला, त्याच्यातून लहान मुलांसाठी चालणाऱ्या उपक्रमांशी आला, आणि त्याच्यामध्ये मग आणीबाणी आल्यानंतरच्या राजकारणामध्ये तर सगळीच जागा आर्थिक सत्तांनी व्यापायला सुरुवात झाली. त्याचाच परिपाक 90 नंतर झाला, आणि नंतर तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने बदललेलं जग, ग्लोबल विलेज वगैरे गोष्टी या नंतर आल्या. त्यामुळे आज आपली म्हणून धरून ठेवायची माणसं कोणती, असाच एक प्रश्न उत्पन्न झालेला आहे. की आज जो आपला म्हणून आपल्या भोवताली वावरतो, त्याच्याऐवजी कोणीतरी 7 समुद्रापार असलेला माझ्या आयुष्यामधली अधिक महत्वाचे निर्णय घेत असेल, आणि मग त्याच्याशी असणारे माझे संबंध हे अधिक महत्वाचे होतात, अशा तऱ्हेचे प्रश्न आज नव्याने समोर यायला लागले. आणि त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की प्रत्येक प्रश्नाची सोडवणूक करताना आपल्या समोर जे पर्याय आहेत त्याच्यातून आपल्याला निवड करावी लागणार आहे, आणि जी निवड आपण करू त्याची किंमतही आपल्याला मोजावी लागणार आहे. आपण जेव्हा म्हणतो की टेक्नॉलॉजीमध्ये जे काही लेटेस्ट असेल ते सगळं मला हवं, तर ते सगळं मला हवं असं मी जितकं करत जाईन तितकं मला यंत्र काय सांगतंय, ते यंत्राचे नियम काय सांगतायत, त्यासाठी मला म्हणजे आज आपण पाहतोच की माणसांचं कामाचं दिवसाकाठी काम केव्हा करायचं असतं माणसाने, हे आज आपण यंत्रांच्या हवाली केलेलं आहे. कारण जागतिक व्हायचं म्हणजे जगामध्ये जिथे जेव्हा काम चालू असेल तिथे मी हजर पाहिजे. मग मला प्रत्यक्ष माझं जगणं कसं करायचंय याच्यामध्ये मग मला निवडीला वाव राहत नाही. आणि या तऱ्हेची निवड आपल्या समोर आज कोणती ठाकलेली आहे, आणि आपण जी करणार आहोत निवड त्याच्यातनं आपल्या वाट्याला जे येईल ते आपण स्वीकारणं, त्याची किंमत मोजणं, या दोन्ही गोष्टी मला असं वाटतं की सगळ्यांनी आपल्या मनामध्ये ठसवून घेण्याच्या आहेत. एक ऍक्च्युली एक खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे जो तन्मयीने विचारलाय, आणि आम्ही या विषयावरती बरेचदा बोलत असतो, आणि एस्पेशली इन एव्हरीथिंग दॅट वी सी अराउंड अस. तन्मयीचा प्रश्न असा आहे की हाऊ डज वन अँड हाऊ डू वी यु नो हाऊ टू बी politically and socially just in our personal lives without really jeopardizing our mental health. And even if I consider, or even if we consider ourselves to be egalitarian, we may belong to families that are not. And like that's like a complete conflict. So how do we navigate this conflict and also at the same time take care of our own mental health? So how would you like to respond to this question? आता मी जसं म्हटलं ना की आपण जे काही निर्णय घेऊ त्याची आपल्याला किंमत मोजावी लागते. म्हणजे मी जेव्हा म्हणते की मला सगळ्यांशी समानतेने वागायचं आहे, तर समानतेने वागायचं आहे म्हणजे काय माझ्या आयुष्यात? म्हणजे आपल्याला माहित आहे की मध्यमवर्गीय आपल्या घरात काम करणारी बाई ही आपल्या बरोबर बसून टेबलावरती बसून चहा पिईल हे सुद्धा सहन होत नाही. आता हे का सहन होत नाही असं जर बघितलं तर मग तुम्हाला स्वतःचा अंदाज यायला लागतो की आपण जे समानतेचं तत्व म्हणतोय ते जगताना कशा कशापासून सुरू होतं, आणि तिथे मी काय करते, आणि लोक काही करोत मी हे करते कारण याच्यावरती माझा विश्वास आहे, असं जर मला म्हणता आलं तर मग माझी मेंटल हेल्थ अजिबात बिघडत नाही. पण मी अशी पण वागणार आणि तरी लोकांनी मला नावं ठेवू नये असं मी ते मानणाऱ्या लोकांच्यात राहून म्हणणार असेल तर मला सततच ताण येणार. जेव्हा असं असतं ना की मी सगळ्यांसारखं वागायला बघतेय आणि खरं म्हणजे मला तसं वागायचं नाही, म्हणजे पूर्वापार बायकांचं आयुष्य खूप वेळेला या खरं म्हणजेच्या तावडीत सापडलेलं असतं की खरं म्हणजे मुलं घरी येतील तेव्हा मी घरी असायला पाहिजे, पण काय करणार नोकरीमुळे घरी जाता येत नाही. खरं म्हणजे असं ते सारखं खरं म्हणजे करून असतं.
आणि मग मी जर हा निर्णय केलेला आहे की मी नोकरी करणार आहे आणि ती नोकरी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असणार आहे आणि माझी मुलं जर 5:30 वाजता घरी येतात, तर माझ्या समोरचा प्रश्न, मी नसताना मुलांनी संध्याकाळचं खाणं कसं जबाबदारीने खावं असा आहे. मी तिथे कशी नाही यासाठी स्वतःला कुरतडत बसणं याने काही होणार नाहीये. आणि हे जर मी लक्षात घेतलं की हा चॉईस जर एकदा मी केलेला आहे, तर मी उगाचच म्हणजे हा चॉईस तर करायचा, कारण नोकरीतून मिळणारे पैसे तर मला हवेत आणि मग मुलांच्या बरोबर मला वेळ काढता येत नाही. आणि काढता येत नाही म्हणजे जो असतो तो मी काढते का मग, हा पुढचा प्रश्न येतो. माझ्या पुरतं सांगायचं तर आम्ही पुष्कळ वेळ घरातून बाहेर असायचो, अनेक वेळेला दिवसच्या दिवस घरातून बाहेर असायचो. तर परत आल्यावर मुलांची उलट तपासणी घ्यायची का, हे सांगितलं तर ते झालं का नाही, हे पैसे कुठे खर्च केले, हे कसं झालं, हे कसं झालं, का त्यांच्या बरोबर वेळ आनंदात घालवायचा. चॉईस आहे. कारण या बाकीच्या गोष्टी मला जाता जाता सुद्धा कळतीलच. पण नाही तर आता आई बाबा येणार म्हणजे मुलं दबकून आता कशाला काय उत्तर द्यायचं आणि कोणता प्रश्न आपल्या दिशेने येईल या भयात मुलांनी राहावं असं मला कधीच वाटलं नाही. आणि त्यामुळे मला वाटतं माझी आणि मुलांची दोघांची मेंटल हेल्थ बरी राहील. कारण असं आहे की आपण चुकलो तर चुकू शकतो हे आपलं आई वडील मान्य करतात, यांनी दोघांची हेल्थ बरी राहते. असं चुकताच कसे तुम्ही असा प्रश्न आम्ही नाही विचारला. की चुकला असाल तर याच्यातून शिका आणि पुढे काय झालं ते बघा. आणि मेंटल हेल्थ मधला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हाच आहे की मेंटल हेल्थ बिघडते म्हणजे एक तर अनुभवाचा अर्थ लावण्या इतका अवकाशही आपण आपल्याला देत नाही आणि जो अर्थ लावतो आपण त्याच्यातून ज्या प्रकारचं वागणं आपोआप येईल, ते आपोआप येण्यापेक्षा ते इतरांना पसंत आहे की नाही याच्याकडे आपण लक्ष देतो आणि मग सगळा गोंधळ व्हायला सुरुवात होते. दुसरं म्हणजे मी जे काही करीन त्याच्याबद्दल लोक काय म्हणतील, हा तर एक नित्याचा भागोद्भव आहेच. दुसरं म्हणजे काही अनुभव नुसतेच डोळ्याआड करायचे, दिसतंय मला पण मी लक्ष देत नाही त्याच्याकडे, डोळे झाक करते, म्हणजे माझाच अनुभव मलाच त्याचं व्यवस्थापन कसं करायचं हे कळलं नाहीये असं होत. आपल्या अनुभवाचं व्यवस्थापन करता येणं हा आपली हातात ठेवण्याचा भाग आहे. आणि त्यासाठी मगाशी म्हटली ती एक किल्ली आहे की आपण जो निर्णय घेतला त्याची आपल्याला किंमत मोजायला लागेल. आणि दुसरा भाग असा आहे की जो अनुभव आला त्याचा ताबडतोबीने काहीतरी अर्थ लावून त्याचा काहीतरी शिक्का मारलाच पाहिजे असं नाही. काही गोष्टी नाही आहेत आपल्याला कळलेल्या सध्या, त्या असू देत बाजूला. That's very एवढी अर्जन्सी काही नाही. That's very true. Actually, uh, I don't know. I don't know if this is something that comes with age or wisdom. But अजून एक म्हणजे on the same or probably an allied topic, there is something that I have personally struggled with quite often. आणि हल्ली तर ते खूपच जास्ती because there is so much content that is consumed म्हणजे ऑनलाईन असो किंवा if you look at everything in terms of the world coming together, सगळं दिसतंय, सगळं समोर येतंय, असं जरा जास्ती होतंय असं वाटतंय मला तरी. There is tremendous, I feel tremendous pressure or sort of a guilt when I see a lot of stuff that is of course beyond my control but also establishes a fact that we come from a point of privilege. आणि असे अनेक आणि किंबहुना आपल्यासारखी माझ्यासारखी असलेली सेटअप्स ही खूप लहान आहेत compared to the wider perspective. So I mean, I know you've already answered a lot of it, but how do you respond to something like guilt or something that's I mean,
it's a sort of a restlessness and also helplessness की मग माझ्याकडे आहे पण मग म्हणून मला वाईट वाटायला पाहिजे का, कारण मला माहिती आहे की असे अनेक जण आहेत ज्यांच्याकडे हे नाही. आता गमत अशी आहे की मगाशी मी ज्या विषमतेचा उल्लेख केला त्या विषमतेच्याच वातावरणामध्ये आपण आहोत आजही. आणि माझ्याकडे आहे आणि दुसऱ्याकडे नाही, अशा प्रसंगी मला ऑप्शन काय असतो? एकतर काही लोक स्वतःच्या गरजा कमी करण्याकडे लक्ष देतात आणि मग अर्थातच स्वतःकडे जास्त उरतं ते इतरांना देण्याकडे त्यांचं लक्ष असतं. पण गिल्ट म्हणजे नुसतंच अपराधी वाटत राहणं याने कृती काहीच होत नाही. म्हणजे मला जर असं वाटत असेल की कितीही लहान मुलं रस्त्यावरती कचरा वेचत फिरतात, मला जर त्याविषयी दुःख असेल तर त्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणाऱ्या संस्थेला मी मदत देते का? कारण मी तर काही अशी वेगळी खर्च करत नाही. मला तर या मुलांबद्दल वाटतं, पण आज या मुलाला एक लाडू देऊन माझा नाही प्रश्न सुटत. त्याने शिकलं पाहिजे. तो जो कचरा वेचायचा थांबायचा असेल तर तो शिकून वेगळ्या व्यवसायात गेला पाहिजे ना. त्यासाठी मी करते का? मला विधायक मार्ग उपलब्ध असतात, पण कदाचित प्रिव्हिलेज असण्याचाच हा एक भाग असतो की त्या दिशेने आपण कधी जातच नाही. एका हाय सोसायटी मधल्या पार्टीमध्ये एक बाई अशी तक्रार करत होती की काय ही माणसं कामाला ठेवून तरी उपयोग आहे, त्यांना साधा फोन सुद्धा उचलता येत नाही किंवा डायल कर म्हटलं तर करता येत नाही. तेव्हा डायलिंगचे फोन होते. तर त्या दिवशी मी असा प्रश्न विचारला होता की ज्या माणसाला फोन फिरवता येत नाही त्याला आपण अडाणी म्हणतो, पण जे कुटुंब 10 रुपयात एका दिवसाचा खर्च भागवतं ते कसं जगतं हे आपल्याला माहिती आहे का? आणि हे आपलं अज्ञान आहे, ते आपण कधी कमी करण्याचा प्रयत्न केला का? आपलं अज्ञान कुठे आहे आणि त्यामुळेच नुसते परोपकार बुद्धीने काहीतरी करत राहणं, सणासुदीला लाडू वाटणं, या तऱ्हेच्या गोष्टींनी ती विषमता कमी होत नाही. ते तुमच्या गिल्टचं उत्तर असतं, एवढं फार तर होतं. पण सतत जे प्रयत्न करणारे लोक असतात त्यांना तुमचा आधार वाटणं की आज इथे 50 मुलं शिकतायत तर त्यांच्यातल्या 2 मुलांचा खर्च मी करीन असं म्हणणं, हे त्याच्यामध्ये सहभागी होण्याचा एक मार्ग आहे. प्रत्यक्षात तुम्ही कामात जाऊ शकलात तर उत्तमच आहे, परंतु ते प्रत्येकाच्या जगण्याच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. ते काय प्रिस्क्रिप्शन नाही त्याला. याच्यातल्या कुठल्याच गोष्टीला कायमस्वरूपी प्रिस्क्रिप्शन नाही. आपल्या जे समोर येतं, आपल्याला जे शक्य असतं ते आपण करायचं असतं. नाहीतर तुम्हाला असं सांगणारी माणसं भेटतील की आम्ही खरोखरी 3 कपड्यात राहतो. कल्पना करा, आपल्यापैकी किती जण 3 कपड्यात राहण्याचा विचार तरी करतील? साधेपणाने राहायचं तर 3 कपडे पुरतात माणसाला. पूर्वी एक अशी म्हण पण होती की एक अंगावर एक दांडीवर आणि एक पेटीत म्हणजे खूप. म्हणजे किती? हे 3 म्हणजे खूप. असं वाटतं का आता आपल्याला? आपल्याला दर ऑकेजनला वेगळा ड्रेस लागतोय. तर या साधेपणाने राहण्याच्या कल्पना सुद्धा आपल्याला तपासून घ्याव्या लागतात. कारण मी जर साधेपणाने राहिले तरच माझ्याकडे स्पेअर कपॅसिटी उत्पन्न होते आणि त्या स्पेअर कपॅसिटीतूनच मी असलेल्या आर्थिक विषमतेमध्ये ज्यांच्याकडे नाही त्यांच्यापर्यंत काही पोहोचवू शकते. आणि ते सुद्धा जेव्हा हेल्थ असेल किंवा जेव्हा शिक्षण असेल, जेव्हा बालसंगोपन असेल, त्या ठिकाणी केली जाणारी मदत ही पुढे जाऊन त्या माणसांचं आयुष्य बदलायला उपयोगी. Is that the kind of philosophy that sort of inspired or triggered you to work for children? Not really. It was part of the parent education program that I participated in. Mm-hmm.
मुलं हा तर म्हणजे कसं आहे की सेवादलाच्या शाखेत जात असल्यामुळे लहान मुलांबरोबर खेळणं, आणखीन संध्याकाळचा वेळ मैदानावर घालवणं. मी स्वतः शाळेत स्पोर्ट्समन होते, त्यामुळे मुळात त्याची आवडही होती. परंतु मुलांसाठी काम करणं हे किती महत्वाचं आहे हे चाइल्ड डेव्हलपमेंट हा विषय शिकल्यानंतर आणि काही प्रमाणामध्ये पालक मुलांवरती कशा प्रकाराने एका अर्थाने हिंसकच होतात हे मी जितकं बघायला लागले तितक्या प्रमाणात माझ्या लक्षात आलं की पालकांचं शिक्षण करायला पाहिजे हे जरी खरं असलं तरी आज आधी मुलांना उचला, त्यांना मोकळं वातावरण द्या, त्यांचे ते जे काही स्वतःच्या अनुभवातून शिकू शकतात त्यांना प्रयोग करायला जागा ठेवा, त्यांना मोकळं सोडा, मुलांवर विश्वास टाका, मुलांना स्वतंत्रता द्या. त्याच्यात ते चुकतील पण चुका दुरुस्त करता येतात, दुरुस्त करण्यासारख्या नसल्या तरी सुद्धा त्याच्यातून शिकता येतं. मुलं अशी शिकत गेली, स्वातंत्र्यातून शिकत गेली तर त्यांना आपण करतो त्या कृतीची शिस्त काय आहे हे आपोआप कळतं. पण विश्वास, स्वातंत्र्य आणि संवाद म्हणजे आम्ही सुरुवातीला पालक शिक्षणामध्ये असं म्हणायचो की आपल्याला मुलांशी बोलायचं आहे. सर्वसाधारणपणे आपण मुलांना बोलत असतो. मूल समोर आला की आता त्याला काहीतरी उपदेश करायचंय, तसं नकोय. आपण त्याला त्याच्याशी बोलूया, त्याला काहीतरी म्हणायचं ते ऐकूया. ही ऐकणाऱ्याची भूमिका घेण्याचा मुद्दा जसा जसा अधिक लक्षात येत गेला तस तसं मुलांबरोबर काम करणं अधिक महत्वाचं आहे हे लक्षात येतं. Okay, okay. On a slightly different, maybe a little away from, but not really completely away, there's a question that Prasanna has asked. She's saying, what is the intersection of an artist in dance, theater, cinema, and now digital media like this? What is the Intersection intersection? for an artist in dance, theater, and cinema, and now digital media like this? I think the basic skills of performance are very different in films. In films, it is important also to command the continuity of feeling of that character as you shoot from one time to another. There is also an element of body language which is different. Body language for a dancer and a theater person would be very different. And an actor in films has to be very careful. And we find that many who are not very careful look very theatrical, even on screen. And I think understanding the medium itself is basic to all pursuits in arts. If you understand the medium well, then many of the things follow logically. But if I don't understand the medium, say, if you think of dance as many times you feel when you are watching dance performances that the dancer is busy, looking good, presenting something very efficiently, and something which is very difficult, again, with a kind of proficiency. This is a kind of understanding of the medium of dance within the framework of a style. If you understand the dance medium differently, then the aspects of technicality, virtuosity, and riyaz and tayyari, as we say, these remain important, but your creation is another matter. That depends on what has been your understanding of the medium. Same with music and same with theater. Because if you fail to understand your medium,
then you don't know when you are expressing and you don't know when you are making up. Sometimes you find that even some singers seem to bother so much about their looks that have they remembered their, have they the same command over their medium? That becomes important. And if that is there, then it doesn't matter. I mean, nobody ever bothered about how Gangubai looked. But I think the show business has changed, and so some things will change. And keeping with the times, these things will happen. But the crux will always remain your understanding of the medium. One lesson for life that you had just given me when we were having chaha, asach kaditari ghari basun bolat asthana, you just said something on the lines of, dancers don't talk about dance, dancers talk about dancers. And that changed my entire perspective of looking at this whole idea of movement itself. एक प्रश्न अजून एक विदुलाताईंनी विचारलाय, आणि she and I were talking about it this morning. So she's saying की प्रत्येकाची मॅच्युरिटीची एक पेस असते, आणि शी इज सेइंग इट टू यू की आपण दोघी नृत्यवाल्या असल्यामुळे मी त्याला लय असं म्हणते. तर अशी प्रत्येकाची लय, आपापली लय असते, ज्यावर आपण आपली संपूर्ण मानसिकता अवलंबून असते. माझे 2 प्रश्न आहेत की कलेच्या अभ्यासानं त्यात फरक पडतो का, हा पहिला प्रश्न, आणि पडलेला फरक कळत असेल तर वळतो का? फरक पडतो का नाही हे तुम्ही त्या लयीबद्दल किती जाणीव तुमची किती तल्लख आहे याच्यावर अवलंबून आहे. आणि तो कशासाठी पडावा असं आपल्याला वाटतंय. म्हणजे माझी लय जी आहे ती साधून मला कुठे अडकाठी वाटते म्हणून मला ती बदलायची आहे. ती अडकाठी जर मला समजून घेता आली, त्याच्यातनं जर मला बाहेर पडता आलं, तर या बदलाचा मला त्रास होणार नाही. कारण वळते का म्हटल्यानंतर तिथे तंत्राचा आणि कौशल्याचा मुद्दा येईल, जो घटवण्याशी संबंधित असतो. पण लयीमधला फरक जो आहे तो फक्त या तंत्राचा आणि घटवण्याचा असेल असं मला वाटत. Okay, amazing. Atsushi is saying hello from Tokyo. He's watching. Hello. There is another question from Dr. Ajay Joshi. He's saying that post-COVID, how do you think the audience will be now that it has had a taste of art as seen in this virtual medium? Will the viewing, the look change? Also about perception of aesthetics of this viewer. I think the 2-dimensional images that we see and the 3-dimensional expression that you have in real performance, they make a basic difference in appreciation. On the 2-dimensional surface, it is much easier to keep the aesthetic distance, as we call it. In case of the 3-dimensional experiences, I think there are several aspects of this experience that we do not even realize that we are losing. There is this phenomenon like social facilitation when there is an audience and there is a performance in front of you. You see that certain performances, I think every performer has this experience, that if there are 10 performances, they do not reach the same height. There is a level which they always reach, but someday something happens and that is an absolute top. This happens not just on the stage from the performer's side, but also what happens within the audience at the same side. It's like a curve that you
draw inside a circle. So if the right hand side is the performance, the left side is the audience. This communication and the magic of the text turning into a performance, this is experienced as this line of expression which the performance achieves. In case of the crafted media, this line is already drawn for you forever. There will be no change in the structure of that film, for instance. The editing will remain the same. This may not happen in an actual performance. I think that the tremendous growth in two-dimensional images might have reduced some sensitivity to the impact of the third dimension. That is the kind of compositional advantage a theater person has by placing the characters in a certain manner in the three-dimensional space. When reduced to two dimensions, the distance itself expresses something which is not expressed only by the size of the image. And I think that's where the difference is. Okay. I don't know whether I have answered Ajay. Just let him. Yeah, maybe this could be a beginning of or an initiation of a conversation that will go longer. म्हणजे it doesn't have to end today. Yeah. अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या कदाचित आज बोलून आणि अर्थातच ते होणारच नाहीये, ते अशक्य आहे. सो बट वी कुड आणि ते होत आहे म्हणजे हळूहळू हा डायलॉग जो आहे हा सुरू झालेला आहे ऑलरेडी बिकॉज एव्हरीथिंग हॅज टू नाव सॉर्ट ऑफ इट विल बी रिइमॅजिन्ड, इट विल बी रिकॅलिब्रेटेड. सो आय थिंक वी ऑलरेडी लाईक ऑलमोस्ट एक तासभर झालेले आहेत गप्पा आणि ते सुरू राहील हा विषय किंवा इन जनरलच ते काय म्हणूयात थांबवणं कठीण आहे. बट आय हॅव अ क्विक लाईक अ लिटल आय वॉन्ट टू जस्ट बिकॉज आय हॅव अ chance to, I'm going to do it, and also because there is an audience. I did radio once in a while, I mean once upon a time, so it's sort of I feel like I've gone back like 10 years ago. So I'm going to just say a few words or maybe like a topic. I want you to respond to that just in keywords. Okay, you don't have to keywords, KEY. So you don't have to like explain it, but just whatever comes to your mind at the top of your. So it could be names, it could be titles, it could be people, it could be inspiration, anything. Okay. All things dance. I have my book and my pen ready, so whatever you're going to say, I'm going to write it down and then research it. So all things dance. All things done. Dance. Dance. Oh. Just a couple of words. Don't couple of words. Yeah. Dynamics. Pleasure. Joy. Knowing myself. Oh, amazing. Okay. Best pieces of art that you have witnessed or you would like to tell us about. Art, best pieces of performance or art or anything. It could be even reading, book. 3 काय? ऐकू येत आहे? Best pieces of art that you have witnessed. Best pieces of art. Yeah. Oh. In theater, Gashiram. In film, the Rai is my favorite. Choosing one is so difficult.
Obviously. But I would, as a psychologist, I would choose Wild Strawberries, Bergman. And in dance, I think it was a very early kind of composition, but something that Gauri began with, and it was called Nikas. She really, I mean, I appreciated, I'm choosing it right now because it was the first effort she had done at composition. And it was entirely her own concept that came to life, and it communicated very well. Okay. All right. I think it's like म्हणजे अशा पद्धतीने किंवा हा विषय पुन्हा अगेन Ah, there is भरपूर plenty एक्सप्लोर to talk. करणार आहे आणि मग नुसतं डान्स थिएटर परफॉर्मन्स हे एवढ्या याच्यात संपणार नाहीये. सो आय थिंक वी कुड मे बी गो टुवर्ड्स द एंड अँड sort of just try and wrap it up and close it for everyone who's watching. Anything you would like to share before we say goodbye for now? आय थिंक 16-17 तारखेला आता पुन्हा काय निर्णय होतोय त्यावर पुढचं कसं काय होईल. लॉकडाऊन असला कंटिन्यू झाला तर पुन्हा काय होईल माहिती नाही. जर लॉकडाऊन रिलीज जरी केला काही भागात तरी कामाचं काय होईल ह्याचं कोणालाच काही सांगता येत नाहीये. And in the beginning you actually said that you are not really a social person. Even though you don't go out a lot, people come to you. Yeah, very much. I miss that. Yeah, and that, so it really doesn't change a lot because you will still be meeting people. Yeah. If at all हे सगळं हे झालं तर. So just how do you want to just say what you want to say? सगळे जे बघतायत त्यांना आपापल्या घरातनं आपापल्या खोलीतनं. मला इव्हन असं सुद्धा आवडेल म्हणायला की आता जसे सगळेजण एका इंटेन्सिटीने इथे आहेत, मला जरी दिसत नसले तरी, आणि ते इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर मी, तरी सुद्धा भेटत राहणं हे मला नेहमीच आवडेल. आणि मला जो लॉस वाटतो याच्या परिस्थितीमध्ये तो म्हणजे मला ते दिसत नाहीत आणि त्यामुळे माझा गेन कमी होतो. तर आता अर्थातच माझं बाहेर जाणं कमी होणार असल्यामुळे जेवढे लोक माझ्याशी प्रत्यक्ष संपर्कात राहतील ते मला खूप जास्त आवडेल. आणि हा संपर्क जो आहे हा एका अर्थाने आपली मेंटल हेल्थ ठेवण्याचाही मार्ग आहे. आणि तो जर आपण चालू ठेवला तर अनेक वेळेला अशा संभाषणांमधनं, साध्या साध्या गोष्टींमधनं काहीतरी पीळ एकदम उलगडल्यासारखे होतात आणि त्याचा फायदा खूप आहे. सगळेजण आल्याबद्दल मी सगळ्या महिला आधी सांगत होते की मी माझं पहिलं सार्वजनिक भाषण जेव्हा केलं तेव्हा 1200 लोकांना बोलवलं होतं आणि 3 आले होते. तर आज तुम्ही एवढे सगळे आलात याबद्दल मला फारच आनंद झाला. नमस्कार. Okay, thank you. You take care and I'll talk to you soon. Bye bye. Bye. Thank you guys. Thank you for joining. And Tuesdays with Sapurza, the interaction that we're going to be having is with Mr. Tobias Biancone, who's the secretary, the director general of ITI, the International Theatre Institute. So he's going to be talking to us on 26th of May. And thank you so much. बाय बाय. मी चहा प्यायला येते हे जेव्हा संपेल तेव्हा सगळं.